ਅਕਾਲ टीवी पंजाब ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 87,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। किसान संघर्ष च अज कांग्रेस आगुओं ने भी लिया हिस्सा। प्रगट सिंह ने कहा कि नवजोत सिद्धू भी जल्दी ही किसानों नाल बैठणगे धरने ते। हर कीमत ते दवाया जाएगा किसानों नूं इंसाफ। आम आदमी पार्टी किसान बिलों के विरोध करेगी। राष्ट्रपति तक पहुंच। अज पंजाब के राज्यपाल नूं राष्ट्रपति के नाम मंग पत्र देण पहुंचे आप आगू। मंडी गोबिंदगढ़ के पिंड तूरा च वापरी बेदबी की घटना। पुलिस ने आरोपी नूं कीता गिरफ्तार। सिख आगुआं ने पूछा सवाल, सिर्फ साडे धर्म नाल ही क्यों वापरियां अजिहियां घटनावां। ते हुण खबरां दा विस्तार। सेहत मंत्रालय के ताज़ा अंकड़ियां मुताबिक देश च हुण कुल करोना पीड़तां की गिनती 54,87,580 हो गई है। इन्हां चों 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसां की गिनती 10,03,000 है ते 43,96,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वायरस के एक्टिव मामलों की गिनती की तुलना च सेहतमंद होए लोगों की संख्या करीब 4 गुना ज़्यादा है। भारत च हुण करोना पीड़तां की गिनती नालों ज़्यादा ठीक होने वाले मरीज ने। रिकवरी के मामले च भारत दुनिया भर च पहले नंबर पर है। पिछले 24 घंटिया 86,961 नवे करोना मामले दर्ज किए गए हैं। 1130 लोगों की जान भी चली गई है। 2 सितंबर तो लगातार देश च 1,000 तो ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। चंगी खबर यह है कि 24 घंटिया 93,356 मरीज ठीक हुए हैं। राहत की गल यह है कि मौत दर ते एक्टिव केस रेट च लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौत दर च गिरावट तो बाद 1.60% हो गई है। इस तो इलावा एक्टिव केस जिन्हां दा इलाज चल रहा है उन्हां दी दर दी घट के 19% हो गई है। इस दे नाल ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 80% हो गई है। भारत च रिकवरी रेट की लगातार वध रही है। पंजाब च खेती बिलों का विरोध कर रहे किसानों का गुस्सा 7वें आसमान ते है ते हुण उन्हां नूं सियासी धार्मिक हस्तियां दे नाल ही गायकां दा साथ मिलना भी शुरू हो गया। अज पंजाब भर च कांग्रेस वालों किसानों ते खेत मजदूरों के हक च मोदी सरकार के पुतले फूके गए और तुरंत यह विवादित बिल वापस लैण की मंग की गई। खेती बिलों खिलाफ पंजाब विच किसानों का संघर्ष होर तेज हो गया। इतिहास विच शायद यह पहली बार होया है कि पंजाब की हर धिर किसान संघर्ष के समर्थन च उतर आई है। इस वेले सिर्फ बीजेपी ही खेती बिलों की हिमायत कर रही है, जबकि बाकी सारियां सियासी धिरां भी किसानों नाल डट गईयां ने। बटाला च अज कांग्रेस वालों मोदी सरकार का पुतला फूक के प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी आगुआं का कहना सी कि भाजपा नूं किसानां नूं बर्बाद करने वाले ये बिल वापस लेने चाहिए ने। उन्हां सनी दिओल वालों बिलों की हिमायत किए जाने की भी करड़ी आलोचना की। ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਰ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਢਿੱਡ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਅਨਾਜ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ। पंजाब के पेंडू विकास और पंचायत मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा के विधान सभा हल्के दियां वख-वख पंचायतों वालों खेती बिल के खिलाफ अपने अपने पिंडां च धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेसी आगुआं ने इस मौके संसद मैंबर सनी दिओल नूं कोसदियां उन्हां दे 2.5 किलो के हथ ते सवाल चुके। उन्हां कहा कि वोटां तो पहलां सनी दिओल अपने आप नूं पंजाब दा पुत्र कह के किसानां दा साथ देण दा वादा कर रहा सी, पर जद हुण किसानां नूं लोड़ पई तां ओह किधरे नज़र नहीं आ रहा। एक जियो सिम आई ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਓ ਸਿਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗੜੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ 40 ਰੁਪਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੇ
ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 20 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਸੁੰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਘੁਬਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਤਰਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡੈਟ ਵਾਰੰਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 70% ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਾਹਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ? ਖਿਆਲ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 24 ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਰੱਦ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ। ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਸ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 80% ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜਾਂਗੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਗੁਣਗਾਨ। ਅਸਤੀਫਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਿਲਾਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦਸਾਈ ਨਾਲ। ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦਸਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਾਹਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ? ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ? ਇਹ ਝੂਠ ਥਵਾਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟ ਗਏ ਤੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਥਾਣਾ ਪਾਇਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦੜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਚਓ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟ ਗਏ ਅਤੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰ ਗਈ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਇਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸੂਦਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। 20-25 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਸੋਰ ਮੰਗਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ। ਇੱਕਦਮ ਤੈਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸੰਤਰੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਟੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਫੱਟੜ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, 1-2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਤੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਇਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 4-15 ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਝਾੜੂ ਚੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਚੱਕਣਾ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਦਾ ਤਰਪਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏਕਣ ਬੋਲਦਾ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਵੀ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜਮਸ਼ੇਰ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜਮਸ਼ੇਰ ਖਾਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਰੂਤੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਜੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਕਤ ਜਮਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ 2010 ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ 12 ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 11 ਸਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 65 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਔਰ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 87,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਆਗੂ। ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।